آج شام آپ کو دعا کرنے کا ایسا طریقہ سکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ ہم خداوند کے حضور میں مقبول اور منظور ٹھہر سکتے ہیں۔ آمین۔ بیسا نکالیے نوحہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 55 اور 56 آیت۔ اے خداوند، میں نے تہ زندان سے تیرے نام کی دہائی دی، تو نے میری آواز سنی ہے، میری آہو فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ دام کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کالنگ آن دا نیم آف دا لارڈ، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ لارڈ کالر یا جیزس کالر۔ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں، نوحہ کی کتاب 3 باب اس کی 55 آیت، جیزس کالر یا لارڈ کالر، خداوند کو پکارنے والے، یسوع کو پکارنے والے، اس کا نام لینے والے۔ جب آپ خداوند کے نام کو پکارنے کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ نوحہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ میں نے تیرے نام کی کیا کی ہے؟ دہائی دی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کرنا ہے۔ خداوند کے نام کی دہائی دینا کیا ہے؟ سے مراد دعا کرنا ہے۔ کیا ہم اس سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اگر میں اس کے نام کی دہائی دے رہا ہوں، یا میں اس کے نام کو پکار رہا ہوں، یا میں اس کے نام سے مانگ رہا ہوں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سے دعا کر رہا ہوں۔ ہاں، کالنگ یا کال کرنا، یہ اٹس اے کائنڈ آف پریئر، یہ دعا کرنے کی قسم ہے، لیکن یہ صرف دعا کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف کیا ہے؟ یہ دعا کرنا نہیں ہے۔ عبرانی میں جو اس کی بات آتی ہے ٹو کال آؤٹ ٹو، کہ پکارنا، چلانا، اور پھر جیسا کہ لکھا دہائی دینا۔ لیکن جب آپ گریک کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی شخص کو پکارنا، ٹھیک ہے؟ کسی شخص کو اس کے نام کے ذریعے سے پکارنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی شخص کے نام سے اونچی آواز کے ساتھ پکارنا۔ جب آپ جو ہے کہ کہیں گے کہ میں اس کے نام کو پکارتا ہوں، تو ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ایلڈر زاہد کیسے ہیں، یا ایلڈر زاہد آپ میری آواز سنیں، یا میں اپنی بیوی کو بلاؤں انیتا، میں اس کے نام سے کیا کرتا ہوں؟ پکارتا ہوں۔ میں اس کے نام سے اس کو کیا کیا ہے؟ پکارا ہے۔ ان سیم وے آپ بھی اپنے گھروں میں کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، اس کے نام سے جب آپ اسے پکارتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ جو اس کے نام کے وسیلے سے پکارتے ہیں، تو یہ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے انوالومنٹ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے پرسنلی طور پر جو ہے بائی نیم اس کو کیا کیا ہے؟ صرف اسی کو کیا کیا ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اگر 10 لوگ ہیں تو میں کسی ایک کا نام پکارتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے کیا کیا ہے؟ پکارا ہے۔ آمین۔ اگرچہ دعا کرنا، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ یا خاموشی کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں، لیکن کالنگ جو ہے، ٹھیک ہے، کالنگ کیا ہوتی ہے؟ بولیے، پکارنا جو ہے، اسے پکارنے سے کیا مراد ہے؟ پکارنا، آپ جو ہے آواز کو جو ہے اونچی آواز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں۔ کالنگ کہتے ہی اسے ہے نا، ٹھیک ہے؟ پکارنا، ٹھیک ہے؟ دہائی دینا، جیسے میں تیرے نام کی کیا کروں گا؟ دہائی دوں گا،
اور جیسے ابھی ہم نے جو ہے یرمیہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ میں کیا کروں گا کہ انتہائی زمین سے یعنی جو ہے پتال سے کیا کروں گا، تیرے نام کی کیا کروں گا، دہائی دوں گا۔ میں اس کے نام سے مراد، اس کا مطلب جب کہا جائے گا کہ میں اس کے نام کی دہائی دیتا ہوں تو ٹپیکلی اس سے مراد یہ یہوہ، میں تیرے نام کو، میں تیرے یہوہ نام کو کیا کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ چنانچہ عزیز بہنوں بھائیوں، جب آپ جو ہے نام سے پکارتے ہیں، کس کے نام سے؟ جب کہ میں خداوند کے نام سے پکارتا ہوں، میں یہوہ نام سے اسے کیا کرتا ہوں، وہ پکار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں یسوع نام سے کیا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں۔ میں یسوع نام کی جب آپ یسوع نام، یسوع جیزس کالرز ہوں گے یا لارڈ کالرز ہیں، تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں، بلند آواز کے ساتھ اس کے نام کو پکار رہے ہیں، اس کے نام سے کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کالنگ جو ہے یہ دعا کرنا ہی ہے، پکارتے ہیں تو دراصل آپ کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سینس کو آپ سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ جب آپ کالنگ کرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ سائلنس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ بولیے، یہ اونچی آواز کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے، بلانا ہے۔ آمین۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یسایہ کی کتاب میں جو ہے ایک بڑا خوبصورت وے بیان کیا گیا ہے۔ وہ یسایہ کہتا ہے، دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی کیا کرو، مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ اے سیون کی بسنے والی چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس کیا ہے، وہ بزرگ ہے۔ آمین۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند میری نجات ہو، خداوند میری اسٹرینگتھ ہو، اور خداوند کیا ہو، میرا گیت ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھروں، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کال اپون ہز نیم۔ آمین۔ کیا کریں؟ اس کے نام کو کیا کریں؟ پکارے، یہوہ، اے خداوند۔ کیسے؟ یہ آواز سائلنٹ نہیں ہے، یہ آواز دھیمی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے نام کو پکارنے کی بات کریں گے، جب آپ اس کے نام کو جو ہے وہ نام سے دعا کرنے کی بات کریں گے، تو اس سے کیا مراد لیں گے؟ بولیے، کرائی آؤٹ، یہ پکارنا، چلانا۔ آمین۔ پکارنا اور کیا کرنا ہے؟ چلانا۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے نام کو پکاروں، تو پھر آپ کیسے اس کے نام کو پکاریں گے؟ بولیے، شاؤٹنگ کے ذریعے سے۔ آمین۔ کس کے ذریعے سے؟ بولیے، شاؤٹ کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ پکاریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آواز بلند جو ہے اس کے حضور میں کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کے نام کو کیا کیا جاتا تھا؟ پکارا جاتا تھا۔ اور بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ اس سے بھرا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ خداوند کے نام کو کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے۔ عزیز بہنوں بھائیو، جب آپ خداوند کے نام کو پکارنے کی بات کریں گے تو یہ کیا بات ہے؟ اپنے منہ کو کھولنے کی بات ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جو ہے چشموں سے بھرے، جو کہنا چاہتا ہے کہ تو میری نجات، میرا سرود اور میری جو ہے وہ کیا ہے، میرا توکل، میرا زور، میری اسٹرینتھ، میرا سونگ، میرا سرود ہے، تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ یہوہ۔ ٹھیک ہے، میں یہوہ کے نام کو پکاروں گا، میں خداوند کے نام کو پکاروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ چنانچہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے جو ہے میں اسے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں کس کو پکاروں؟ میں اس کے نام کی دہائی دوں گا۔ میں اس کے نام کی کیا کروں گا؟ دہائی دوں گا۔ تو کیا دہائی دیں گے آپ؟ جو جس بھی آپ سچویشن کے اندر ہیں، آپ کس کا نام پکاریں گے؟ کون سا نام؟
जो है आप यहोवा को पुकारिए, आप कहे यीशु, यीशु, यीशु। कैसे? बावाज़े बुलंद। आमीन। जब आप जो है पैदाइश की किताबें पढ़ते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप देखेंगे कि पूरे टेस्टामेंट के अंदर ये बात जो है बयान की गई है कि जो खुदा के लोगों ने खुदावंद के नाम को क्या किया है, पुकारा है। जब आप देखें कि सेद के बेटे अनूस के दिनों में वो किसका नाम लेकर दुआ करते थे? यहोवा का नाम लेकर क्या करते थे? वो दुआ करते थे। यहोवा का, वो कहते यहोवा, हाँ खुदावन, हम यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे, यानी वो खुदावन के नाम की दुहाई देते थे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? चुनाचे जो है वो किस नाम से दुआ करते थे? यहोवा के नाम से क्या करते थे? यहोवा को पुकारते थे, खुदावन को वो पुकारते थे। खुदावन का नाम, मैं स्पेशली जो जिसके ऊपर आपको जो है वो एम्फसाइज करना चाहता हूं, जो है नाम पुकारना। आमीन। नाम लेकर, खुदावन का नाम लेकर मैं उसको, ठीक है, ए यहोवा, ए खुदावन, ए यीशु, आमीन, ए यीशु, मैं तुझसे तेरे हुजूर पुकारता हूं, मैं यीशु नाम के वसीले से पुकारता हूं, मैं खुदावन के नाम से जब वो पुकारता हूं। आमीन। और फिर आप उसके रिजल्ट अपनी जिंदगियों के अंदर देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम पुकारता है, आइजक, यह है इसहाक, यह है सैमुअल, दाऊद, यूना, एलिजा, यिर्मयाह, ये सब क्या कर रहे हैं? भरे हुए हैं। वो क्या करते हैं? खुदावन का नाम जो है वो लेते हैं, खुदावन के नाम को वो पुकारते हैं। आमीन। एक आद जो है वो आप पढ़ ली, यबीस, इसने क्या किया था? खुदावन के नाम से दुआ की। किसके नाम से? इस्राएल के खुदा के नाम से, ठीक है। उसके स्पेशली जो है ये रिटर्न किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इसको बेशक याद कर लें, लिख ली। इब्राहिम जो है, आप जेनेसिस की किताब जेनेसिस 12:8 के अंदर 12वां बाप 8वीं आयत, इसहाक जो है वो 26वां बाप 25वीं आयत, मूसा वो पुकारते हैं, इस्तिस्ना की किताब उसका 4था बाप उसकी 7वीं आयत, अयूब वो खुदावन के नाम को यह पुकारता है, यह है अयूब 12वां बाप उसकी 4थी आयत, यबीस ये है उसने खुदावन इस्राएल के खुदा के नाम से क्या की है? उसे दुआ की। टिपिकली द नेम ऑफ द लॉर्ड है यह है। आप जब उसे पुकारते हैं, खुदावन इस्राएल के खुदा के नाम से मैं पुकारता हूं, यानी ऐ खुदावन तेरे नाम से मैं तुझे क्या करता हूं? पुकारता हूं। और आप ये देखिए कि अपनी सिचुएशन के अंदर खुदावंद का नाम लेना शुरू करें। जब आप उसके नाम को लेना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरीके के साथ जो है वो खुदावंद अपनी बरकत को हमारी जिंदगी के अंदर नाज़िल करेगा। आमीन। सैमुअल जो है वो उसका नाम लेने वालों में से है। दाऊद उसके नाम के वसीले से जो है वह दुहाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने खुदावन के नाम से क्या की है? वो प्रोफेसीज की है। आमीन। उनके उसके नाम के वसीले से उसको नाम को पुकार कर यह उन्होंने क्या की है? प्रोफेसीज की है। और आपको एक और बात बताऊं, जब आप योएल की किताब पढ़ें, आपको वहां पर पढ़ेगा, और फिर जो है आप ईमाल की किताब में पढ़े, जब होली स्पिरिट जब वो नाजिल हुआ था, तो आपको मालूम होगा कि उन जो है जब वो होली स्पिरिट जब नाजिल हुआ तो ये ईद पैंतीकोस के ऊपर वो क्या कि एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे, और ये जो है योएल की किताब के अंदर जो है ये प्रोफेसी लिखी हुई थी, और लिखा जो खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा? वो निजात पाएगा। आमीन। जो खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा? वो ये निजात पाएगा। ये जो होली स्पिरिट का जो नज़ूल है, ये पता कैसे हुआ है? खुदावंद के नाम को पुकारने से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किसके नाम को? जब आप योएल की किताब उसका दूसरा बाप उसकी 32वीं आयत पढ़ें, आपको वहां पर मिलेगा कि होली स्पिरिट का जो मूवमेंट है वो कैसे हुआ है। योएल की किताब आप मेरे साथ देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
اور جو کہ خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوئی سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگ وہ ہیں جو خداوند کو جن کو خداوند بلاتا ہے۔ اور اس سے پہلے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تیرے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کس طریقے کے ساتھ جو ہے خداوند کی یا ہولی اسپرٹ کو اپنی زندگی کے اندر اس کی موومنٹ کو اپنے اندر لے سکتے ہیں۔ جب آپ خداوند کے نام سے وہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے خداوند کے نام کو پکارنا شروع کیا، جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام سے پکارنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ ہولی اسپرٹ موو کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ہولی اسپرٹ کے موومنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس نام کے وسیلے سے آپ ہولی اسپرٹ کی موومنٹ کو اپنی زندگیوں کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ پریکٹس آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی آپ کو ملے گی۔ آمین۔ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یسوع مسیح کے نام لینے والے وہاں پر موجود تھے۔ جب آپ جو ہے دیکھیے جو ہے اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 14ویں آیت، 22واں باب اس کی 16ویں آیت، آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طریقے کے ساتھ جو مسیحی تھے یا جو ہے ایماندار تھے وہ اس طرح سے کہلا جاتے تھے خداوند کا نام لینے والے۔ آمین۔ کس کا نام لینے والے؟ خداوند کا نام لینے والے۔ پریز دی لارڈ۔ ذرا دیکھ لیجئے اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جب ہم دعا کریں اور اس کے نام کو پکاریں تو آپ اپنی زندگی کے اندر اس کے فضل کو جان سکیں۔ اور جب آپ یہ دیکھیے کہ پولس رسول دمشق گیا اور اس نے لیٹرز لیے لوگوں جو ہے وہ سردار کاہنوں سے کیا کرے تاکہ جو خداوند کا نام لیتے ہیں ان کو کیا کرے؟ پکڑے۔ لکھا ہے اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو کیا کرے؟ باندھ لے۔ کس کا نام لیتے ہیں؟ وہ جو خداوند کا نام لیتے ہیں اس کو کیا کرے؟ وہ باندھ لے۔ چنانچہ آپ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ ان کی روٹین تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ خداوند کے نام کو لیتے تھے۔ آمین۔ جو خداوند کا نام لینے والے تھے لہذا وہ خداوند کے نام کو پکارتے تھے۔ ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام کو وہ کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے۔ جب آپ جو ہے یسوع مسیح کے نام کو جب پکارنے والے ہوتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ مسیحی ہیں۔ اور جو خداوند یسوع مسیح کے نام کو نہیں پکارتے، جو یسوع مسیح کے نام سے جو ہے نہیں دعا کرتے یا یسوع مسیح کے نام کو اونچی آواز کے ساتھ نہیں پکارتے یا اس سے نہیں مانگتے تو وہ اپنی سچویشنز کے اندر ہی بندھے رہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ خداوند کے قدموں میں جھکتے ہیں اور خداوند کے حضور میں آتے ہیں تو آپ کیا کرنے والے ہوں؟ یہ ہے خداوند کے حضور میں جھکنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہا کریں؟ اے خداوند میں اس سچویشن کے اندر تیرے نام کو پکارتا ہوں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ جب آپ اس کے نام کو پکارنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے خدا کی برکت کو وہ ریسیو کرنے والے ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ چنانچہ جو ہے سلویشن جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام کو پکارنے سے ہے، وہ یہوہ نام کو پکارنے سے ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ جو ہے اپنی سچویشن کے اندر جو ہے نہیں پکارتے یسوع اے ابن داؤد، اے یسوع ناصری کیا کر مجھ پر رحم کر۔ اس کے نام کو پکارا جا رہا تھا، اس کے نام کو لیا جا رہا تھا، یسوع نام کی دہائی دینا شروع ہوئی۔ جب یسوع نام کی دہائی دی گئی تو کوڑیوں نے وہ کیا کیا ہے؟ شفا پائی ہے، اندھوں کی آنکھیں کھل گئی۔ اے خداوند ہمیں بچا۔ اور پترس ڈوب رہا تھا تو اسے کہا اے خداوند
क्या कर, मुझे बचा। जब आप खुदावंद के नाम की दुहाई देना शुरू करेंगे, अगर आप डूब रहे हैं तो वो अपना दाहिना हाथ देकर क्या करेगा, वहां से निकाल लेगा। अगर जो है ऐसी या बीमारी और इलनेस हमारी जिंदगी के अंदर आ गई है, यीशु नाम को पुकारना शुरू करें। यीशु के नाम से, ऐ यीशु मैं तेरे नाम को पुकारता हूं, मैं तेरे नाम की दुहाई देता हूं। जैसे जो है आप ये देखिए कि यिर्मयाह नोहा की किताब के अंदर क्या कहता है कि मैं पताल की गहराइयों से क्या करता हूं, तेरे नाम की क्या करता हूं, वो दुहाई देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि बाइबल इस बात से भरी हुई है कि आप खुदावंद के नाम को लिया करें। अगर आप ज़बूर 116 पढ़ें, आपको जो है कई बार जो है ये 4 जगहों के ऊपर जब बार बार उसके नाम को लेने की जो है वो अहमियत को बयान किया गया है। आप इसको जरूर बजरूर देखिए। और ये बड़ा खास ज़बूर है कि किस तरीके के साथ कोई शख्स अपनी मुश्किलों से निकलता है। और वो कहता है चूंकि तूने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उसे क्या करूंगा, दुआ करूंगा। और चौथी आयत में कहता है तब मैंने खुदावन से दुआ की कि ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को क्या कर, रिहाई बख्श। वो 13वीं आयत में कहता है मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। और वो 17 आयत में भी कहता है मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावन से दुआ करूंगा, कॉलिंग अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आमीन। मैं खुदावन के हुजूर में खुदावन के नाम से दुआ करूंगा। चनाचा वो जब खुदावन की बात करते हैं तो वो स्पेशली उसको जो है मुखातिब हो रहा है, खुदावंद। जब मैं कहता हूं यीशु तो मैं उसके साथ जो है बराह रास्त मुखातब हूं, मैं किसी दूसरे के साथ मुखातब नहीं हूं, मैं जो है इन पर्सन जो है उसके साथ मुखातब हूं। और मैं बकायदा उस नाम को पुकार रहा हूं और वो ताकि वो जो है वो सुने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और फिर जैसे यशायाह की किताब में जो है आप पढ़ते हैं 12वें बाब में, जैसे में पढ़ा है, आप है खुशी से जो है वो निजात के चश्मों से क्या करेंगे, वो भरेंगे। और आप ये कहेंगे तू मेरी स्ट्रेंथ है, तू मेरा जोर है, तू मेरा सुरूद है, और तू या यहोवा मेरा जोर है, मेरी निजात है। हालेलुया। लिहाजा हमें क्या करने की जरूरत है, ठीक है, उसके नाम को पुकारने की जरूरत है, उसके नाम को जिक्र करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अपने स्ट्रेस में हो या आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, इसलिए आप ये दाऊद को पढ़ते हैं कि दाऊद ने हमेशा खुदावन को जब वो पुकारा, खुदावन के हुजूर में उससे दुआ को उठाया है। जैसे ज़बूर 116 में पढ़ा, 100 जो है वो 18 ज़बूर के अंदर आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ वो खुदावन के हुजूर में जब वो दुआ करता और कहता कि तू मुझे क्या कर, छुड़ा। आमीन। जो है मैंने तुझसे दुआ की, तू मुझे क्या कर, मुझे वहां से छुड़ा, अपनी जो है अपना रहम मुझ पर कर। जो है आप अगर रूहुल कुदस की क़ुव्वत को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, जैसा आप जो है ईमान की किताब दूसरा बाब उसके 17 आयत में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के साथ होली स्पिरिट जो है वो कैसे जो है वो मूव करता है। जब हम खुदावन के नाम को अपनी जिंदगी के अंदर पुकारना शुरू करते हैं, जो है देन जो है उसकी मूवमेंट हमारी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाती है। अजीज बहन भाइयों, हम किस तरह उसके नाम को पुकार रहे हैं? हाँ, विद प्योर हार्ट, विद प्योर हार्ट। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? तीमुथियुस को ये बात सिखाई गई थी, पाक दिलों के साथ, बल्कि पाक दिल के साथ खुदावन से जो है वो दुआ कर, पाक दिली के साथ, ठीक है, और बेरिया लबों के साथ। कैसे? बेरिया लबों के साथ, या पाक होंठों के साथ। आमीन। पाक होंठ उसका नाम या उत्तम रजीम है, और जरूर है कि जब उसके नाम को पुकारा जाए तो पाक दिल के साथ उसको पुकारा जाए। आमीन। दूसरा तीमुथियुस दूसरे बाब दूसरी आयत में ये वो पाक दिल की बात, प्योर हार्ट की बात की गई है। फिर प्योर लिप्स के साथ या पाक लबों के साथ वो क्या किया जाए, उसके नाम को पुकारा जाए। आमीन। सफनिया की किताब उसका 3रा बाब उसकी 9वीं आयत में प्योर हार्ट, प्योर जो है लिप्स जो है वो पाक या लिप्स के साथ जब हम क्या करें, अपने खुदावन को जब पुकारे, इस तरीके के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमसे पुकारे। और फिर कैसे पुकारे? जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने मुंह को खूब खोल करो उससे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और फिर यह कैसे पुकारना है,
रोज जब तक यह है मेरा वजूद है, मैं उम्र भर क्या करूंगा, उससे दुआ करूंगा। जब आप इसको यह उस खुदावन से क्या करूंगा, जब आप बाइबल मुकद्दस में खुदावन से दुआ करूंगा, मैं खुदावन से जब दुआ करने की बात करता हूं, इससे क्या मुराद ली जा रही है कि मैं उसके नाम को पुकार रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं मैं खुदावन से दुआ की, मैं खुदावन को पुकारता, मैं खुदावन से दुआ करता, इसका मतलब यह है कि मैं ये बयान कर रहा हूं कि मैं यहोवा को पुकार रहा हूं, मैं यहोवा नाम को यह पुकार रहा हूं, मैं यहोवा नाम से दुआ कर रहा हूं, मैं यीशु नाम से क्या कर रहा हूं, दुआ कर, मैंने यीशु मसीह से दुआ की। मैं इसका मतलब यह है कि मैंने उसको पुकारा है और उससे दुआ की है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप जो है कहते हैं कि मैं उसके नाम की दुहाई दी है, तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं, आप टिपिकली आप जो है उसकी पर्सनालिटी को जो मुखातिब हो रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब टिपिकली जो है उसके नाम को पुकारेंगे, तो अजीज बहनों भाइयों, आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो क्या करेंगे, कसरत के साथ उसकी बरकत को हासिल करेंगे। हमें क्या करने की जरूरत है, ये सिर्फ जो है, गौर से सुनिए, खुदावन के नाम को पुकारना ये सिर्फ और सिर्फ एक तालीम नहीं, इट्स नॉट ओनली अ डॉक्ट्रिन, ये एक प्रैक्टिकल है। आमीन। खुदावन के नाम को पुकारना ये तालीम नहीं है, बल्कि क्या है, ये बोलिए, एक जो है प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिकल है, जिसको हमें अपनी जिंदगी के अंदर क्या करनी है, वो पुकारना है। और किस तरह पुकारना है, जब आप पुकारने की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद ली जाती है, यह है ऊंची आवाज के साथ। प्रेज द लॉर्ड। कॉल का मतलब क्या है, मैं कॉल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं। और कॉलिंग जो है ऊंची आवाज के साथ, लाउडली। आमेन। कैसे लाउडली, जब आप खुदावन से दुआ करते हैं तो कैसे लाउडली जो है उसके नाम को पुकारते हैं, तो ऊंची आवाज के साथ। प्रेयर साइलेंट वे के साथ भी हो सकती है, लेकिन जब खुदावन के नाम को पुकारने की बात होगी तो फिर आपको जो है पुकारना होगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये कैसे, जैसे जो है उन अंधों ने पुकारा, जैसे उन कोड़ियों ने जो दुहाई दी यीशु मसीह की, यीशु इब्न दाऊद की, ऐ इब्न दाऊद, ठीक है, ऐ यीशु नासरी, क्या कर, हम पर रहम कर। और लिहाजा हम अपनी किसी भी सिचुएशन के अंदर क्यों नहीं है इस वक्त, और ये मौका है किसको पुकारने का, उसके नाम की दुहाई देने का, उसके नाम को पुकारने का, उसके नाम को अपने होंठों से, पाक लबों से, अपने पाक दिल के जरिए से उसके नाम को पुकारने की जरूरत है। मकसद क्या है, क्योंकि जो उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के या खुदावन के नाम को पुकारता है, वो उसका जोर बन जाता है, वो उसकी निजात बन जाता है, वो उसका जो है वो सरूद बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया, उसके लोग क्या किया करें, उसके नाम को पुकारना शुरू करें। क्या नाम? आप क्या कहलाना चाहते हैं? जीसस कॉलर्स। आमीन। कौन से कॉलर? कौन से कॉलर? जीसस कॉलर। आमेन। जो है इब्तदाई चर्च जीसस कॉलर्स कहलाता था। वो जो खुदावन का नाम लेते थे, वो क्या करते थे, उनको बांध बांध कर लेकर जाता था। जो खुदावन का नाम नहीं लेते थे, उनको बांध जो है पलूस जो सऊल जो है बांध नहीं बांधता था, जो खुदावन का नाम लेते थे, ठीक है। और उससे पूछे तू क्या करता है, मैं खुदावन का नाम लेता हूं। आप खुदावन का नाम लेने वाले हैं? हालेलुया। आप क्या है बोलिए? जीसस कॉलर। आमेन। और काश हमें से हर एक शख्स जो है जीसस कॉलर बन जाए। आइए यीशु नाम की दुहाई देना शुरू करें। अपने सरों को झुकाएं।